اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی جن کو دنیا میں ہی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آگ سے مکمل ان کے لیے آگ سلامتی والی بنا دی گئی اور وہ آگ سے بچ کر باہر نکل آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسل جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ اس طرح ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن سارق بن راہو بن فالق بن آبز بن شالح بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب بھی دیا۔ انہوں نے اپنی آنے والی تمام آزمائشوں کو کامیابی سے پار کیا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آنے والی بات کو یہ تہہ دل سے قبول کرتے تھے اور اسی وقت کر ڈالتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ منجلے بھائی تھے، ان کے اوپر اور نیچے ایک بھائی موجود تھا، اور جن میں سے ہاران کے ہاں حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو کہ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے اور ان کے بھائی ناہور نے ملکہ بن ہاران سے یعنی اپنے چچا زاد بہن سے شادی کی، تو وہ بیان کرتے ہیں حضرت سارہ بانجھ تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم، اپنی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کر چلے اور ان کو کلدانیوں کی زمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام حران میں رہائش پذیر ہوئے، اور تارخ 250 برس کی عمر میں وفات پائے۔ تارخ حران میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ ستارہ پرست قوم تھی، اور ہر طرف ہر کوئی ستارے کی ہی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے اللہ کی طرف مائل ہونے والے انسان تھے اور بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے واقف تھے، لیکن یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگے رہے کہ آخر اللہ تعالیٰ مجھے ملیں گے کیسے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو ایک ایسی قوم میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر خدا کا نام لینا بھی بہت ہی حماقت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ستاروں اور بتوں کی پوجا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے، اور صرف یہ 3 لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، باقی سب لوگ اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے کئی جگہ تذکرے کیے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا خدا کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، اور تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، بس خدا ہی کی ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی
चुकी हैं अपने पैगंबर को, और पैगंबर की जिम्मेदारी सिर्फ खोल कर सुना देना ही होता है। क्या उन्होंने नहीं देखा खुदा किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह इसको बार बार पैदा करता है? ये बात खुदा के लिए आसान है। इनसे कह दो कि शहरों में चलो फिरो, देखो इसने किस तरह मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया, फिर खुदा ही बाद में दोबारा पैदा करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे रहम करे, और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और तुम इसको ना तो ज़मीन में आजज़ कर सकते हो और ना आसमां पे, और ना खुदा के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना कोई मददगार। जिन लोगों ने खुदा की आयतों और उनके मुलाकात के दिन से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो उनकी कौम ने जवाब दिया, इसको मार डालो या फिर आग में जला दो, मगर अल्लाह ताला ने इनको आग की सोलत से बचा लिया। इस बात में बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो खुदा को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो, तो ये दुनिया की ज़िंदगी के बाहमी दोस्ती के लिए है, मगर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे के दोस्ती से इनकार कर दोगे, एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा, फिर तुम्हारा वहाँ कोई मददगार नहीं होगा। बस इन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। हमने इनको इसहाक और याकूब बख्शे और इनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी। इनको दुनिया में इनका सिला अनायत किया और आखिरत में भी वो नेक लोगों में शामिल होंगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप और कौम के साथ मुनाज़रे का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से फरमाया, ए अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सके, ना देख सके और ना आपके कुछ काम आ सके। ए अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब्बा जान, शैतान की परस्तिश ना कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको खुदा का अजाब आ पकड़ेगा, तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। बाप ने जवाब में कहा, तू मेरे मबूदों से बरगज़िश्ता है, अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम कहा और कहा कि ए अब्बा जान, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करता रहूँगा, बेशक वो नहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा पुकारते हैं इनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं होगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने बाप बेटे की गुफ्तगू और सवाल जवाब का जिक्र किया, और ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कैसे नरम दिली के साथ, नरम गुफ्तगू के साथ समझाया और माबूदों की बुतों की खराबी और नक्स बयान किए। जो माबूद अपने इबादत करने वाले को ना सुन सके और ना इसकी जगह देख सके, वो अपनी इबादत करने वाले को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम इस तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे। ये वो वाक़या था, ये तब का बयान करने लगे हैं जब हज़रत इब्राहीम सच्चाई की तलाश में अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि अब मुझे अपना खुदा मिलना चाहिए। हम इस तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाए। जब रात को इनको पर्दा तारीकी में ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। ये मेरा परवरदिगार है। जब वो
गायब हो गया तो कहने लगे मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं है। फिर जब चांद देखा तो वो चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं इन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज देखा तो जगमगा रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार ही होगा, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे बेजार होकर अपने इसी जात की तरफ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों और जमीन की तरफ पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और इनकी कौम इनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझसे खुदा के बारे में क्या तुम बहस करते हो, तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है। और जिन चीजों को तुम इसका शरीक बनाते हो मैं इनसे नहीं डरता। हाँ मेरा परवरदिगार अगर कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं रखते? भला मैं इन चीजों से जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जब तक तुम इनसे नहीं डरते कि खुदा के साथ शरीक बनाते हो जिसकी इसने कोई सनद नाजिल भी नहीं की। अब दोनों फरीकैन में से कौन सा फरीक अमन का मुस्तहिक है? अगर समझ सकते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क मखलूक नहीं किया इनके लिए अमन है और वो ही हदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील ही थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की थी, और हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला बड़ा हिकमत वाला, इल्म वाला है। इन आयतों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के मनाजरे को बयान किया गया। आपने इनको बताया कि ये नजर आने वाले रोशन सितारे इबादत के लायक नहीं है और ना अल्लाह के साथ इनकी पूजा की जा सकती है क्योंकि वो मखलूक है। अल्लाह ताला ने इनको कमाल तक पहुंचाया। वो अल्लाह ताला के पैदा करना है, इनका मुदब्बिर है और वो इसी के कब्जा कुदरत में है। वो कभी तलू होते हैं और कभी गरूब होते हैं और इस जहां से गायब हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से कोई चीज गायब नहीं हो सकती, कोई भी चीज मुख्फी नहीं रह सकती। अल्लाह ताला की जात बाकी रहने वाली है और इसकी जात को जवाल नहीं है, वो अकेला माबूद है। एक और आयत में यानी कि सूरत फुस्सिलत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और रात और दिन और सूरज और चांद इनकी निशानियों में से है। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया, अगर तुम इनकी इबादत करना चाहते हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया कि जब इसने सूरज को चमकता देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो छुप गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारी शिर्क से बरी ज़िम्मा हूँ। बेशक मैंने अपने आप को इस जात की तरफ मुतवज्जा कर लिया जो आसमानों जमीन को पैदा करने वाला है, यकसू होकर, और इसके शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और इनकी कौम इनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा मुझसे तुम खुदा के बारे में क्या बहस करते हो। एक और आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा किया गया और इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपने रब और अपने कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो। वो कहने लगे हम बुतों को पूजते हैं और इनकी पूजा पर कायम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते हैं या नुकसान दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह देखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें खबर है कि जिनको तुम पूछते रहे हो तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, वो मेरे दुश्मन है। लेकिन खुदाए रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाता है। वो जो मुझे खिलाता है और मैं जब बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ क़यामत के दिन की मेरे गुनाह बख्श देगा। ए परवरदिगार,
मुझे इल्म और दानिश अता फरमा और अपने नेककारों बंदों में शामिल कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की इबादत से अपनी कौम को मना किया और इनका हकीर और जलील होना बयान किया। यूं फरमाया कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनके सामने तुम झुकते हो और इनके लिए तुम आजिज़ी और इनकिसारी जाहिर करते हो। तो कौम ने इनका जवाब दिया कि ये हमारे बाप दादा को इस तरह हमने करते हुए देखा है और वो इस तरह इबादत करते थे। यानी इनकी बड़ी पुख्ता और पक्की दलील सिर्फ ये थी कि इनके बाप दादा भी यही कुछ करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इनको पुकारते हो तो वो तुम्हारी बात न सुनते हैं न तुम्हें नफा और नुकसान देते हैं, तो फिर तुम्हें इससे क्या मिलता है। हजरत इब्राहीम जब अपनी कौम को मसलसल समझाते रहे मगर वो समझी ना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों की खिलाफ एक ऐसी चाल चलूंगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कसम खाकर कहा था कि जब तुम सब अपने त्यौहार के मौके पर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे माबूदों के खिलाफ एक खुफिया कार्रवाई करूंगा। और इनके मुतल्लिक़ कहा कि ये बात इन्होंने अपने दिल में कही थी। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने ये बात सुन ली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक त्यौहार मनाती थी और सब के सब शहर से बाहर चले जाते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने इनको साथ चलने को कहा तो फरमाया, मैं बीमार हूँ। जैसे सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने का इरशाद है कि बस इसने सितारों पर एक नजर डाली फिर कहा, बेशक मैं बीमार हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात में तारुज़ और इशारे करके अपना एक मकसद हासिल किया कि इनकी बुतों की बेइज्जती की, अल्लाह ताला के बरहक दीन की मदद की और बुतों की पूजा पाठ को गलत और बातिल करार दिया, क्योंकि वो इबादत के मुस्तहिक नहीं थे बल्कि वो इंतहा दर्जा के जलीलो तहकीर किए जाने वाले और तोड़े जाने के काबिल थे। तो जब इनके कौम के लोग अपने त्यौहार मनाने को गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में ठहरे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया। बुतों की जो हालत थी उनकी बहुत खूबसूरत थी। इनके तमाम टुकड़े टुकड़े कर दिए मगर इनके बड़े को छोड़ दिया ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे। कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो हथौड़ा बड़े बुत के हाथों में थमा दिया, गोया कि इनका इस बात की तरफ इशारा था कि इस बड़े को गैरत आ गई कि ये मेरे होते हुए भी इन छोटों की परस्तिश हो रही है। फिर वो लोग अपने त्यौहार से वापिस आए तो देखा इनके माबूदों का बहुत बुरा हशर हो गया था। तो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये हशर किसने किया है, बेशक वो बड़ा जालिम है। एक वाक़े में एक बड़ी खुली दलील थी अगर वो अकल को समझ से काम लेते। इस तरह के तोड़ फोड़ के अंदाज से इनके खूब तवाज़ो की गई। अगर वो सही मायने में माबूदों बरहक होते तो ये हशर इनके साथ ना होता और इन अपने आप से दूर रखते जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस कौम ने अपनी अक्ल, कम अक्ली और जहालत की वजह से कहा, हमारे मबूदों के साथ ये किसने किया है, बेशक वो जालिमों में से है। इनकी कौम में से कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इन्हें गालियां देते हुए देखा है और वह उसका नाम इब्राहीम है। यानी वो नौजवान इन पर ऐब लगाता है और इनकी तौहीन करता है। इनको तोड़ने वाला और ये काम करने वाला वही हो सकता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहने लगे, इब्राहीम को लोगों के सामने लेकर आओ, ये भी देख सके। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के एक बड़े इज्तिमा में ले आओ ताकि वो इसका कलाम सुने और इस बात की गवाही दे कि वो अपने खुदाओं पर नाजिल शुदा अजाब का बदला ले सके और इनकी मदद करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन
का भी बड़ा मकसद यही था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं ताकि वो बुतों के तमाम पुजारियों पर इनके बातिल होने की दलील और हुज्जत कायम कर दे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फिरौन के साथ कहा था कि तुम्हारे और हमारे दरमियान मुकाबले का वादा और वक्त ईद का दिन है और यही लोग सुबह के वक्त इकट्ठे किए जाएंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग सब इकट्ठे हो गए और अपने परवरदिगार के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले आए तो कहने लगे, ऐ इब्राहिम, ये काम तुमने किया है तुम्हारे बुतों के साथ। फरमाया, ये काम इनके सबसे बड़े ने किया है, तुम्हारे इस बड़े बुत ने मुझे इस काम पर उबारा है। आपने तारीज़ों के नाया से काम लिया। बस इसने पूछा, अगर ये कलाम करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस बात से मकसद ये था कि फौरन कहेंगे ये तो बात नहीं करते और इसी तरह वो इस बात का करार कर लेंगे कि ये भी दूसरे जमादार और पत्थरों की तरह ठोस और बेहिस्सो हरकत ही है। फिर वो अपने दिलों में मान लेंगे कि बेशक तुम ही जालिम हो। यानी वो अपने आप को मलामत करते हुए कहने लगे कि हम खुद ही जुल्म करने वाले हैं, यानी तुमने इनकी निगरानी के बगैर छोड़कर जुल्म का काम किया। फिर वो अपने सरों के बल औंधे हो गए। फिर वो अपनी सरकशी और कुफर की तरफ लौटे और फितने की तरफ लौटे। फिर वो अपने फितने की तरफ लौटे और कहने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दो या इसको जला दो और इस तरह अपने बुतों और माबूदों की मदद करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो हमने अपने पैगंबर को बचाने के लिए आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहिम पर सलामती और ठंडी हो जा। इस तरह हमने इनको इनकी चाल से नाकाम कर दिया। ये एक ऐसी कौम थी जो अपने इस प्रोग्राम के तहत अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन जगह से लकड़ियां ईंधन जमा करने लगे। एक मुद्दत तक इकट्ठी करते रहे, यहाँ तक कि अगर इनमें से इनकी कोई औरत बीमार होती तो वो अपनी शिफा के लिए ये नजर मानती कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गई तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर लूंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा घड़ा तैयार किया और इसमें वो जमा शुदा ईंधन डाल दिया और आग लगा दी। आग भड़क उठी और इसके शोले शरारे बुलंद होने लगे। इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी गई। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह बैठा दिया। इसको बनाने वाला हिजन नामी एक शख्स था और ये पहला आदमी था। इसको अल्लाह ताला ने जमीन में दंसा दिया और क़यामत के दिन तक जमीन में दंसता चला जाएगा। फिर वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूती से बांध रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक में ये अल्फाज जारी थे, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कि पाक है ए जहानों के रब, तेरे लिए ही सब तारीफें हैं, बादशाही तेरे लिए है, इसमें तेरा कोई नहीं। और जब कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध कर आग में फेंक दिया तो आपने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और अच्छा कारसाज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू आसमान में एक है और मैं जमीन में अकेला तेरी इबादत करता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुली फजा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और आकर अर्ज की, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई ज़रूरत है? फरमाया, आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। हजरत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं, मतलब ये है कि ए आग, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं दुआ करता हूँ वो आपकी तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर इस आग को सलामती वाली और ठंडी बना दिया और ये अमन सलामती के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक भी नुकसान ना पहुंचा सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म फरमाया और फरमाया कि वो आग तेज करने वालों के लिए इब्राहिम पर फूंके मारती थी। इसी तरह हज़रत आयशा भी उम्मुल मोमिनीन से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को कत्ल कर दिया करो।
کیونکہ وہ ابراہیم پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی اور حضرت عائشہ جب اسے دیکھتی تو اسے مار دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچ کر وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد آپ کا ایک بادشاہ کے ساتھ سامنا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ خود کو برابر قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سے کمزور سب کمزور ہے، بے بس ہے اور ضعیف، میں ایک باوقار سلطنت والا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کی طرف سے جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافی حیران ہو گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک جبار و سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تھا جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بے قرار کر دیا اور اس کی جہالت اور کم عقلی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے منہ میں برہان ربانی کی لگام تھی اور اس پر سیدھے راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ بادشاہ کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی تھا اور یہ بھی سام کا بیٹا میں کی اولادوں میں سے ہی آتا تھا۔ نمرود ایک وہ شخص تھا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی بادشاہت ملی ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ 400 سال تک حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا اور دنیا اور اس کی آسائشوں میں سے دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اس کا محور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے جہالت سے بہت کام لیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیل خانے سے 2 آدمیوں کو بلایا جن کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور اس نے ایک کا فیصلہ قتل کر دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا کہ اس نے ایک کو زندہ کر دیا، لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل المعارض نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اس پر وہ بے لاجواب ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود نے سب سے پہلی ملاقات اسی دن ہوئی اور یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ نمرود کے پاس غلہ تھا اور لوگ وفد کی صورت میں ان کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس غلے کے لیے وہاں پہنچے اس سے پہلے کہ آپ کو نمرود کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تو ان میں سے سب لوگوں نے غلہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا اور آپ غلے کے بغیر وہاں سے لوٹ آئے۔ جب گھر کے پہنچے تو مٹی کے کچھ تیل کو اپنے ساتھ گھر والوں کو بہلانے کے لیے لے آئے اور آتے ہی ایک پالان کے ساتھ دیگ لگا کر سو گئے۔ اہلیہ نے دونوں بوروں کو دیکھا تو وہ بہترین گلے سے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا تیار کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اہلیہ نے کہا یہ کھانا وہیں سے آیا ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے۔ اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس فرشتے نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری بار دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اپنا لشکر جمع کرتا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں اور تم اپنا لشکر اکٹھا کرو۔ نمرود نے سورج نکلنے
بھی اپنے لشکر کو سامنے لے آیا۔ ان لشکروں کے اوپر مچھروں کی برسات ہوئی اور سارے مچھروں نے ان کے گوشت اور خون کو چوس لیا اور صرف ہڈیاں رہ گئی۔ صرف نمرود پر مچھر اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی اور اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلاد شام ہجرت۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے اور کہا میں اپنے پروردگار کے ساتھ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب خوشخبری عطا کی، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کی، ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کو صلہ دیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام ایک حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے اس کو پیغام بھیجا اور پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ پھر اس نے سارہ کے پاس آ کر اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اگر بادشاہ نے تیرے متعلق سوال کیا تو میں بتاؤں گا کہ تو میری بہن ہے، لہٰذا تو مجھے بادشاہ کی طرف کے سامنے جھوٹا نہ کرنا۔ پھر بادشاہ نے سارہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ بادشاہ پر داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے سارہ کو پکڑنا چاہا تو وہ جکڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے سارہ سے دعا کی کہ درخواست کی کہ کہا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو وہ جکڑ دیا گیا۔ تو پھر بادشاہ نے دعا کی اور وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تو میرے پاس کوئی انسان نہیں لے کے آیا، کوئی شیطان لایا ہے۔ پھر حضرت سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ ہی ہاجرہ خدمت کے لیے دے دی۔ جب حضرت سارہ واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب آپ نے سارہ علیہ السلام کے آنے کو محسوس کیا تو مڑے اور دریافت فرمایا کہ کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ ظالم کی چال سے کافی ہو گیا اور ہاجرہ مجھے اس نے خدمت کے لیے دی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی محرومی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو پہلے ہی ہبہ کر دیا تھا، تو اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ حضرت سارہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اس کے بدن سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو ملکہ حضرت سارہ سے بہت اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی، تو اس بنا پر حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جو چاہو وہ اس کے ساتھ کر ڈالو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 80 سال کے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کی، میں نے اس کو بابرکت بنایا، اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا، ان کی اولاد میں 12 بڑے بادشاہ ہوں گے اور میں ان کو
ایک بڑی قوم کا سردار بنا دوں گا۔ ان 12 بادشاہوں سے مراد خلفائے راشدین ہیں جو کہ 12 ہیں، اور ان سب کے ایک سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جاتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش کا وقت نازل کر دیا۔ آزمائش کیوں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی فرمائش کر دی اور کہا کہ تم ان کو چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ جب وہ وہاں ان کو چھوڑ کر آ گئی تو حضرت حاجہ علیہ السلام کو پانی اور کچھ کھجوروں کی تھیلی دے آئے۔ جب وہ ختم ہوئے تو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگانے لگی کہ شاید پانی کہیں سے نکل آئے۔ پھر پانی اللہ تعالیٰ نے ملا کر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں والی جگہ سے پانی کو نازل کر دیا کہ وہ ابلنے لگا۔ وہاں حضرت جبرائیل نے پر مارا تو پانی وہاں سے پھوٹنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ان کو روکنے کے لیے کہا زمزم، اس لیے اس پانی کا نام آج تک زمزم سے مشہور ہے۔ اور حضرت حاجرہ نے ایک عرصے میں اتنی جگہ پہ حضرت حاجرہ نے اینٹوں سے دیوار بنا دی تاکہ پانی ختم نہ ہو اور وہ ایزیلی اپنا گزر بسر کر سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہاں کچھ بستی والے بھی آنا شروع ہو گئے اور بستی والوں کو حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی مگر پانی کی ملکیت خود کے پاس ہی رکھی، اور بستی والوں میں سے ایک انسان عورت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی۔ پہلی عورت جس کے ساتھ شادی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں کیونکہ وہ ناشکری کیا کرتی تھی، اور پھر جب دوسری عورت سے شادی کی تو ان کو کہا گیا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھے کیونکہ وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی تھی، اور یہ وصیت کی گئی کہ اپنی چوکھٹ کو سنبھال کر رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ حضرت اسماعیل تھوڑے جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لکڑیاں پتھر لے کر آتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لگاتے رہتے۔ اس طرح کرتے کرتے خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور چاہنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس چلے گئے تو ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں یہ تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ میری گردن پر یہ چھری پھیر دیجیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے حضرت اسماعیل کو تبدیل کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کی کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اسی سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اس وجہ سے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے انتہا خوشخبریاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے انتہا خوشخبریاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہ صرف ان کی
بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی بلکہ بیٹے پوتے کی نبی ہونے کی خوشخبری بھی دی۔ یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو بہت سی بکس ہیں جن سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔